할렐루야. Good morning everyone. Let's greet one another. 우리 옆에 분들과 인사 나누겠습니다. 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 네, 잘 오셨습니다. 반갑습니다. 네. 감사합니다. 네. 오늘 반가운 얼굴들이 많이 있습니다. 네, 오랜만에 오신 분들 계시고 우리 김기혜 권사님 오랜만에 오셨어요. 우리 박수로 환영하겠습니다. 네. 네, 우리 권사님 좀 편찮으셨는데 전화 목소리로 이렇게 전화로 기도해 드리는데 권사님 그 목소리에 교회 가고 싶으신 그 목소리가 들리더라고요. 예, 근데 오늘 이렇게 오셨습니다. 너무 감사합니다. 예, 우리 정은실 권사님도 오랜만에 오셨습니다. 예, 반갑습니다. 잘 오셨습니다. 네. 그리고 우리 뒤에 항상 오는 에리얼, 네, 우리 예솔이 찬양대 자리가 리저브 돼 있어요. 지금 목소리가 얼마나 좋은지. 네. 감사합니다. 네, 우리 함께 기도하고 또 하나님 앞에 기쁨의 감사의 예배 올려드리겠습니다. 제가 말씀 읽겠습니다. Let's begin our worship with call to worship. Psalm 122 verses 1 to 2. It says, I was glad when they said to me, Let us go to the house of the Lord. Our feet have been standing within your gate, O 예루살렘. 사람이 내게 말하기를 여호와의 집에 올라가자 할 때에 내가 기뻐하였도다. 예루살렘아, 우리 발이 내 성문 안에 섰도다. 아멘. 우리 이 시간 다 같이 자리에서 일어나셔서 하나님 앞에 기쁨의 찬송 올려드리겠습니다. 지금 서 있는 이곳에서 높임을 받으소서. 내가 밟는 땅 주님의 땅이니 하늘이 주의 이름 높이 올리며 넓은 바다가 주를 노래해. 모든 만물 주를 경배해. 모든 입술 주를 찬양해. 천지를 만드신 만물의 통치자 높임을 받으소서. 내 평생에 주의 이름 높이며 어느 곳에 서든지 주님을 예배하리라. 내가 밟는 모든 땅 아버지의 영광이 선포돼야 하리. 찬양하며 주님을 예배할 때 하늘 가득한 주의 영광 보리라. 나를 통하여 나의 입술을 인하여 주의 이름 높임을 받으소서. 찬양하며 주님을 예배할 때 하늘 가득한 주의 영광 보리라. 나를 통하여 나의 입술을 인하여 주의 이름 높임을 받으소서. 주의 이름 높임을 받으소서. 주의 이름 높임을 받으소서. 아멘.
Response reading for today, Heidelberg Catechism, Lord's Day number 11, question number 29. Why is the Son of God called Jesus, means Savior? Because he saves us from our sins, and because salvation should not be sought and cannot be found in anyone else. 아멘. 교동문 제11번 시편 17편입니다. 여호와여 의의 호소를 들으소서, 나의 울부짖음에 주의하소서. 주께서 나를 판단하시며 주의 눈으로 공평함을 살피소서. 주께서 내 마음을 시험하시고 밤에 내게 오셔서 나를 감찰하셨으나 흠을 찾지 못하셨사오니 내가 결심하고 입으로 범죄하지 아니하리이다. 사람의 행사로 논하면 나는 주의 입술의 말씀을 따라 스스로 삼가서 포악한 자의 길을 가지 아니하였사오며 나의 걸음이 주의 길을 굳게 지키고 실족하지 아니하였나이다. 하나님이여 내게 응답하시겠으므로 내가 불렀사오니 주께 피하는 자들을 그 일어나 치는 자들에게서 오른손으로 구원하시는 주여, 주의 기이한 사랑을 나타내소서. 아멘. Let's recite Apostles' Creed. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 사한 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. You may be seated. Hymn number 263. 세상 험하고 나 비록 약하나 늘 기도 힘쓰면 큰 권능 얻겠네. 주의 은혜로 대속받아서 붉은 죄는 같이 이겼네. 주님의 권능은 한없이 크오니 돌 같은 내 마음 온 녹여주소서. Jesus paid all to him I owe. Sin hath left a crimson stain, he washed it white as snow. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I'll wash my judgment white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to him I owe. Sin hath left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete,
Let us pray. Heavenly Father, we come before you today, Lord God, with grateful hearts. We thank you for giving us this Lord's Day, O God, and for gathering us together in worship you, in the presence of yours. Lord, you alone are worthy of all glory and honor and praise, and we thank you for your faithful guidance throughout this past week, O God. In every moment of our lives, your hand has led us and sustained us, O God. And you have protected us, provided for us, and surrounded us with your grace. For all these blessings, we give you thanks. Lord, receive this worship we offer today and bless the preaching of your words and open our hearts to hear the words and lead us by your truth so that we may walk in the ways. And strengthen your church, O God, and guide our families and lead the next generation to follow our Lord Jesus Christ. And we pray for our nations and for the world, O God, where there is a division, war. Oh Father, I pray that you bring peace. And where there is a suffering, O God, bring comfort and healing. Lord, we pray all these things because you are our Lord and Savior and provider and healer, and you are the peace itself. 아버지여, 오늘 우리가 감사의 마음으로 주님 앞에 나아가는 아버지 이 예배를 주님께서 기뻐 받아주시며 아버지 이렇게 주의 날을 허락하시고 우리를 예배의 자리로 불러주심에 감사와 찬송을 올려드립니다. 주여, 우리 사랑하는 성도들 중에 아버지여 마음은 원이로되 육신의 연약함으로 예배에 참석하지 못하다가 이렇게 함께 예배에 참석하여 온 교회가 함께 주님 앞에 감사의 찬송 또한 하나님 앞에 감사의 예배를 올려드릴 수 있게 하시니 주님 그 은혜에 감사를 드립니다. 우리를 인도하시고 붙들어 주신 그 하나님의 은혜를 늘 생각해 하여 주시고 아버지 우리의 삶의 모든 순간마다 하나님의 손이 우리를 이끄시고 지켜주셨음을 우리가 고백하게 하여 주시옵소서. 주님, 우리의 피로를 채워주시고 보호하시고 은혜를 덮어주신 하나님께 감사를 드립니다. 오늘 우리가 드리는 이 예배를 주님께서 기쁘게 받아주시며 또한 선포되는 주의 말씀을 하나님 복되게 하시고 전하는 자나 듣는 자나 공히 하나님의 말씀 앞에 엎드리게 하여 주시며 우리의 마음을 열어주셔서 말씀을 듣고 따르는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 아버지, 주의 교회를 붙들어 주옵소서. 우리 뉴욕 성실 장로교회를 하나님께서 세우시고 지금도 하나님께서 붙들고 계심을 믿습니다. 아버지, 교회와 우리의 가정과 다음 세대를 하나님 인도해 주시고 또한 이 나라와 아버지 또 전쟁 중에 있는 아버지 많은 나라들, 아버지 상한 심령들 주님께서 분열이 있는 곳에 평화를 주시고 고통 가운데 있는 자들에게 위로와 치유를 허락하여 주옵소서. 오늘 이 예배를 통해 하나님 영광 거두어 주시며 또한 선교지에서 드려지는 모든 예배 가운데 하나님 붙들어 주시고 함께하여 주시고 임재하여 주옵소서. 감사드리오며 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. At this time, Thomas Lee is not here. Okay. Today's scripture is John chapter 11, verse 4. But when Jesus heard it, he said, "This illness does not lead to death.
It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. John chapter 11 verse 4. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 12장 49절과 50절 말씀입니다. 내가 내 자의로 말한 것이 아니요 나를 보내신 아버지께서 내가 말할 것과 이룰 것을 친히 명령하여 주셨으니 나는 그 명령이 영생인 줄 아노라. 그러므로 내가 이르는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로니라 하시니라. 아멘. 이 시간에 시온 찬양대에서 정성 들인 찬송을 하나님 앞에 올려드리겠습니다. Let us all rise for the offering.
Gracious Father God, we thank you for giving us this great opportunity to come before you. And Lord God, as a confession of our faith, we give you this offering. We offer our lives, we offer our body, and we offer our everything, oh God, because we belong to you. Lord, bless us with your heavenly blessings. And let us be the kind of church that you want us to be. 하나님 아버지, 이 시간 우리의 삶과 마음과 정성을 담은 귀한 예물을 하나님 앞에 올려드립니다. 주여, 이 예물이 그저 의무감으로 혹은 타성에 젖어서 드리는 예물이 아니라 아버지, 우리의 신앙의 고백입니다. 우리 삶이 주님의 것입니다. 우리 인생이 주님의 것입니다. 아버지, 하나님께서 하나님의 기쁘신 뜻대로 우리 사용해 주시고, 아버지, 저들의 인생에 하나님께서 치유와 복과 또 하나님께서 부어주시는 그 놀라운 풍성함이 우리 가운데 늘 넘치게 하여 주시옵소서. 주님, 감사합니다. 경제적으로 어려움을 겪는 성도들이 있습니까? 육신의 어려움으로 하나님 앞에 기도하는 성도들이 있습니까? 마음의 근심과 걱정으로 무거운 짐을 지고 있는 성도들이 있습니까? 하나님, 우리보다 더 잘 아시오니 하나님께서 그 모든 것을 해결하시되 온전히 주의 뜻만 드러나게 하여 주옵소서. 감사드리오며 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 할렐루야. 네. I have entitled today's sermon as When God Delays. When God Delays. One of the hardest moments in our Christian life is waiting. Okay, especially we are carrying, most of us are carrying Korean DNA, and the Korean, the 빨리빨리 is like engraved in our DNA. So 뭐든지 빨리빨리 이렇게 좀 해야 돼서, waiting is such a hard thing. So we pray, we ask God for help, and we ask God to act, but sometimes nothing seems to happen. Instead of quick answer, there is a silence. Instead of change, or instead of like an instant result, there is always a waiting, I went to the city yesterday together with my wife, and at night, we went to the restaurant around like 7:30. Wow, we went to the K-town. There's a restaurant called 초당골. There 콩비지 kimchi is like divine. So good. So we went there. Okay. The waiting was like almost hour and a half, almost 2 hours. 여긴 아니다. This is not a place. So we went to the next restaurant right next to that, and because we are two, we were able to sit in. 그래서 맛있게 밥을 먹고, we had like good dinner, and we came out after an hour later. The people that I saw at the waiting line, they were still there. I was, Lord, thank you. Right? Waiting is such a hard thing, but then people are willing to wait. Why? Because the food tastes real good and it's worth it. They are waiting. Okay? Likewise, God loves us and He knows us, and He's preparing these good things for us, so it's worth waiting, right? They say, John chapter 11, you guys have to know the context here, right? A man named Lazarus is very sick, and his sisters, Martha and Mary, sent a message to Jesus, and they say,
John chapter 11 verse 3, it says, let's read this all together. Ready, set, go. Lord, he whom you love is ill. Notice here, they did not say, our brother is sick. Instead, they said, the one you love is sick. What does it mean? 예수님 빨리 오세요. 예수님이 사랑하는 사람이 지금 아프니까 내 브라더이 아니라 예수님 사랑하는 사람이 아프니까 빨리 오세요. So they expect Jesus to come quickly, all right? But something surprising happened. John wrote in this context, in this text, it says, verse 5 and 6, let's read this all together. Ready, set, go. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer. 이상하죠? Something's not right here. Jesus loved them, so he waited. You get it? Jesus loved them, so he waited. So why would love delayed? This passage teaches us the 3 important parts of God's delay. Number 1, God's love does not always mean immediate action. Okay? John makes something very clear here. Jesus loved Martha, and Jesus loved Mary, and Jesus loved Lazarus. There's no doubt. Okay? But right after saying this, John tells us something unexpected. Chapter 11, verse 6, it says what? So he stayed 2 days longer. So we might expect the opposite, right? If Jesus loves them, he should go right away. But love does not always act immediately. Sometimes love waits. We often think this, if God loves me, he will fix my problem just like this. And if he cares, he will remove all the problems, all the difficulties. But the Bible shows us something very different. Sometimes God waits. Jesus was not ignoring these people, and Jesus is not ignoring you and I. He loved them deeply, and he loves us deeply. But he still waited. God's love is real, even when he does not act immediately. And the second point is that God's delay is not God's absence. Okay? Verse 4, let's read this all together. Ready, set, go. This illness does not lead them for the glory of God. Amen. Jesus already knew what will happen. This situation has a purpose. When God delays, we often feel alone, lonely. We may think that, where is God? Why he does not listen, and why why he's not doing something for us, right? That's natural tendency of human beings. But then this passage shows us something very important. God can still be working even when we do not see the result right away. Jesus was not confused. Okay? He knew exactly what he was doing. What looks like silence to all of us, right, may actually be a preparation. God often works behind the scene. And he may be preparing something we cannot yet to see. So when God seems quiet, not doing anything, right? It does not mean he's absent. He's preparing something bigger and something greater. And last point is that God's purpose is greater than our timeline. Okay? Verse 4, he says what? It is for the glory of God. Jesus tells the purpose of this situation. Okay? He purposely make them wait. And this is for the glory of God. Martha and Mary wanted healing,
But Jesus planned resurrection. Right? They wanted Lazarus to get better, but Jesus was about to raise him from the death. Right? That's going to be the signs of the resurrection of Jesus Christ. And at the same time, the resurrection of you and I. And God's plans are often bigger than our expectations. We usually pray for problems to disappear, right? But sometimes God wants to show His glory. Sometimes He wants to strengthen our faith. And sometimes He wants to reveal more of who God is to all of us. So what looks like loss became the powerful revelations. Let me wrap this up. Today's passage begins with the painful situation. Can you imagine your brother died, right? A loved one, a loved man is sick, and his sister asks Jesus for help, but Jesus waits. For Martha and Mary, those days must have been very hard, all right, and very long. But the story does not end there. You know, the delay leads to something greater, and it leads to resurrection. Remember, let's read this all together. Ready, set, go. The God who delays is still the God who loves. Amen. And also, read this. Ready, set, go. His purpose is greater than our timeline. You know, we try to interpret and we try to analyze within our limited timeline and limited national and limited knowledge, right? The works that God has planted is exceeded, you know, our limitations. His plan is bigger, and He's working in us and for us. Let us pray. Gracious Father God, we thank you for your love and your wisdom. Even when we don't understand your timing, oh God, but help us to trust that you are working for us and for your glory and for our good. Lord, when we face delays and waitings, oh God, and give us patience and faith. And remind us, O Lord, that you are never absent, that your plans are always greater than ours. We thank you. In Jesus' name I pray. Amen. And all the students, please stand up. Receive the blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. 아멘. 아멘. 우리 자녀들 축복하겠습니다. 축복합니다. 주님의 이름으로 축복합니다. 주님의 사랑으로 God bless you. God bless you. 축복합니다. 주님의 우리 옆에 분들에게 God bless you. God bless you. God bless you. 축복합니다. 주님의 우리 베이비들한테 God bless you. God bless you. God bless you. 축복합니다. 주님의 사랑으로. 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리가 서로를 주님의 사랑으로 축복하며 또한 그 가운데 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지를 다시 한번 깨닫게 하시니 감사합니다.
이제는 하나님의 말씀을 우리가 묵상하며 받기를 원합니다. 우리의 마음을 하나님께서 주장하여 주시고 말씀 받기 합당한 마음으로 삼아 주시고 성령께서 조명하여 주시옵소서. 감사드리오며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. Please use the translation app, please. 우리가 요한복음 12장 말씀에 들어와서 이제 예수님께서 공적인 사역이 거의 끝나가는 장면을 우리가 묵상하고 있습니다. 예수님께서 이미 많은 사람들에게 말씀하셨습니다. 그리고 많은 표적을 보이셨고 병든 자를 고치셨고 또 오병이어의 기적, 떡을 나눠주셨고 또 심지어는 죽은 나사로까지 살리셨습니다. 그래서 많은 사람들이 예수님을 보았습니다. 또 많은 사람들이 예수님의 말씀을 들었습니다. 그런데도 여전히 믿지 않는 사람들이 있었습니다. 어떤 사람은 예수님을 거부했고 또 어떤 사람은 예수님을 믿으면서도 그 믿음을 드러내지 못하는 사람도 있었습니다. 그리고 종교 지도자들은 율법의 내용을 줄줄 다 암기하는 사람들임에도 불구하고 예수님을 더욱더 죽이려고 애쓰고 있었습니다. 이런 긴장 속에서 예수님께서 이제 많은 사람들에게 마지막으로 공적인 말씀을 하십니다. 그러니까 오늘 본문은 예수님께서 이 세상 앞에서 마지막으로 공개적으로 말씀하시는 그런 장면이라고 볼 수 있습니다. 이제 예수님께서는 이 이후에 기도하시고 십자가로 향해서 가시는 그런 내용이 나옵니다. 자, 그래서 오늘 이 본문 말씀 통해서 예수님께서 어떤 방식으로 살아오셨는지, 또 예수님께서 무엇을 따라서 말씀하셨는지, 또 그 말씀이 무엇인지를 오늘 본문에서 우리에게 알려주고 있습니다. 자, 오늘 본문 말씀을 우리 목소리로 다 같이 한 번 더 읽겠습니다. 시작. 내가 내 자의로 말한 것이 아니요 나를 보내신 아버지께서 내가 말한 것과 이룰 것을 친히 명령하여 주셨으니 나는 그의 명령이 영생인 줄 아노라. 그러므로 내가 이르는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로니라 하시니라. 아멘. 오늘 이 말씀 통해서 우리가 세 가지를 볼 수가 있습니다. 첫 번째는 예수님께서 자기 메시지를 만들지 않으셨다라는 사실입니다. 여러분, 예수님께서는 성부, 성자, 성령 하나님 그 중에 한 분이십니다. 그러니까 예수님은 하나님이십니다. 여러분 믿으십니까? 그런데 성부 하나님께서 말씀하신 것을 예수님께서 그대로 말한다라고 말씀하셨어요. 자기 메시지를 따로 만들지 않으셨다라고 말씀하십니다. 이게 무슨 얘기냐? 여러분, 많은 위대한 인물들은 자기 철학을 가지고 있습니다. 자기의 메시지를 가지고 있습니다. 자기의 고유한 생각을 세상에 발표하고 드러냅니다. 사람들은 그 사람이 가진 생각이 무엇인지, 그리고 그 사람이 세상에 남기고 싶어 하는 것이 무엇인지, 그런 것을 듣고 싶어 하죠. 그래서 우리가 비싼 강연료를 내고 유명한 사람의 강연을 들으러 가는 것입니다. 그래서 많은 지도자들이, 많은 유명한 사람들이 자기 생각을 잘 정리하고 또 자기 색깔도 분명히 하고 또 자기 목소리를 세상에 드러냅니다. 그런데 예수님께서는 지금 전혀 다른 말씀을 하세요. 49절 말씀 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 내가 내 자의로 말한 것이 아니요 라고 말씀하십니다. 이 말씀은 예수님 겸손하셨구나 라는 의미가 아닙니다. 예수님의 삶의 방식이었습니다. 예수님은 자기 생각을 앞세워서 말씀하지 않으시고 자기 메시지를 만들어서 사람에게 전하지 않으셨다라는 거예요. 그렇게 하셔도 됩니다. 왜냐하면 예수님 하나님이시기 때문에. 그런데 예수님의 삶의 모습을 보면 아버지께 받은 말씀을 전하면서 사신 분이라는 거예요. 요한복음을 1장부터 쭉 읽어가시면 반복되는 표현이 나옵니다. 바로
나를 보내신 이, 나를 보내신 이, 나를 보내신 아버지, 내가 스스로 온 것이 아니요. 이런 말씀들이 계속 나옵니다. 예수님의 삶은 처음부터 끝까지 보내신 아버지를 향하고 있었다라는 것입니다. 예수님의 말도, 예수님의 사역도, 예수님의 삶의 방향도 모두 아버지께로부터 나왔고 또 아버지를 향해서 가고 있다라는 것이죠. 그런데 사랑하는 성도님들, 예수님께서 우리에게도 똑같은 삶을 요구하십니다. 자, 요한복음 8장 31절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작. 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고. 아멘. 여러분, 제자는요, 자기 생각을 중심으로 사는 사람이 아닙니다. 말씀 안에 거하면서 사는 사람이죠. 말씀 안에 거한다는 것은 성경 많이 아는 사람이라는 뜻이 아니라 여러분 삶의 매 순간순간마다 말씀 붙들고 사는 그런 삶일 것입니다. 어떤 게 그런 삶입니까? 화를 낼 수 있는 순간에 말씀이 내 마음을 붙드시는 거예요. 예. 두려움이 몰려오는 순간에 말씀이 우리를 다시 일으키시는 거예요. 결정을 내려야 할 때 내가 원하는 게 무엇인가 보다도 하나님은 무엇을 말씀하시는가가 내 마음속에 생겨나는 거죠. 말씀 안에 거하는 사람은 자기 생각이 아니라 말씀이 삶의 방향을 결정하게 된다라는 것입니다. 예수님이 그렇게 사셨다는 거예요. 그래서 우리 성도들의 삶은 내 생각과 내 인생 철학과 그런 내 삶의 모습으로 나를 설명하는 것이 아니라 말씀 안에서 살아가는 삶이 그대로 드러나는 그런 모습일 것입니다. 우리 사랑하는 성도님들, 주일날 저는 여러분들 이렇게 얼굴을 보는 것이 참 좋아요. 네. 그 좋다는 의미가 뭐냐면요, 여러분의 신앙이 여러분의 표정과 또 여러분의 행동과 여러분의 그런 어떤 웃음과 따뜻하게 손 한번 잡는 것과 봉사하는 것과 섬기는 것과 이 모든 것으로 드러나거든요. 예. 아무도 없는 곳에서도 그런 모습이 여러분 가운데 있음을 저는 압니다. 믿습니다. 사랑하는 성도님들, 우리 모두가 내 생각과 내 철학이 아니라 말씀의 다스림을 받고 그 말씀 안에서 아름다운 모습이 뿜어져 나오는 우리 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 두 번째로 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 아버지의 명령은 부담이 아니라 영생이다 라는 사실입니다. 아버지의 명령은 부담이 아니다, 영생이다, 이렇게 말씀하셨어요. 자, 50절 말씀 다시 한번 또 읽겠습니다. 시작. 나는 그의 명령이 영생인 줄 아노라. 아멘. 여러분, 명령이라는 단어를 들으면 마음이 먼저 무거워집니다. 예. 우리 교회에서도 군인이 되기 위한 과정을 지금 밟고 있는 학생들도 있고, 또 우리 맨 앞에 해병대 장교로 이렇게 전역하신 장로님도 계시고, 또 저기 통역 장교로 계셨던 분들도 계시고, 다 이렇게 군대 그러면은 상명하복이라고 말합니다. 뭡니까? 명령하면 복종하는 거예요. 여러분, 그 말을 들었을 때 어떤 마음이 먼저 생깁니까? 난 명령해 주는 게 너무 좋아. 나는 누가 나를 명령해 줬으면 좋겠어. 이런 생각하시는 분들도 있는 것 같아요. 예. 그런데 대부분의 사람은요, 사실 명령이라는 말을 들으면 마음이 무거워집니다. 차갑게 들리고요, 억압처럼 느껴지고요, 자유를 빼앗기는 것처럼 그렇게 느껴집니다. 그래서 많은 사람들이 하나님의 말씀을 들어도 먼저 부담부터 느낀다라는 것을 여러분 이해하실 수 있으실 것입니다. 왜냐하면 말씀을 보면 이렇게 살아야 한다, 혹은 저렇게 하면 안 된다, 이런 내용들이 참 많습니다. 그래서 신앙생활이 무거운 짐처럼 느껴질 때가 있다는 것이죠. 그런데 예수님의 고백은 다릅니다. 50절 말씀을 보니까 나는 그의 명령이, 아버지의 명령이 영생인 줄 안다라고 말씀하셨어요.
하나님의 뜻은 예수님을 억누르는 뜻이 아니었습니다. 실제 눈으로 보면 억누르는 것 같지요. 예수님을 십자가에 달려 죽게 만드신 아버지의 계획인데 그것이 명령으로 내려졌다 그러면 얼마나 마음이 무겁겠습니까? 그런데 예수님께서는 그 명령이 영생인 줄 안다라고 고백하셨어요. 다시 말해서 세상을 살리는 뜻이었다라는 것을 예수님 아신다는 거죠. 그래서 예수님께서 하신 일은 순종인데 그 순종은 억지로 하는 복종이 아니라 생명을 가져오는 순종이었습니다. 십자가가 바로 그것입니다. 십자가는 예수님을 짓누르는 길처럼 보이지만 사람 눈에는 패배의 길처럼 보이지만 예수님은 이미 아셨던 거예요. 아버지 뜻 안에 생명이 있다는 것을. 그래서 예수님은 그 십자가를 향해 걸어가십니다. 왜 걸어가십니까? 지금 이 자리에 앉아 계신 우리 모두에게 예수님의 그 생명을 주시기 위해서 십자가로 가셨습니다. 왜? 그 명령이 영생이기 때문에. 그리고 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 10절 말씀, 요한복음 10장 10절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라. 아멘. 여러분, 우리는 모두 다 주님의 양들입니다. 그렇죠? 늙은 양이 있고 어린 양이 있지만 다 양이에요. 선한 목자 대신 주님을 따라가는 양입니다. 그런데 선한 목자이신 예수님이 이 땅에 오셨어요. 왜 오셨느냐? 우리 모두에게 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하기 위해서 오셨다라는 것입니다. 그래서 하나님께서 말씀하시는 이 명령은 우리를 살리는 명령입니다. 그 말씀으로 사는 우리의 삶은 우리 인생을 무겁게 만드는 것이 아니라 우리 인생을 참되게 만드는 삶인 줄 믿으시기 바랍니다. 아멘. 자, 그렇다면 마지막으로 하나님의 말씀, 하나님의 명령은 우리에게 영생을 주시는 그런 명령인데 그래서 예수님도 우리가 주님의 제자가 되어야 한다라고 말씀하시는데 그래서 제자의 삶이란 바로 말씀을 따라 사는 삶이다 라는 것을 우리에게 알려주십니다. 자, 제자의 삶은 말씀을 따라 사는 삶이다 라는 것인데 말씀으로 산다는 것은 거창한 일을 한다는 뜻이 아닙니다. 말씀 붙들고 오늘을 살아가는 것입니다. 말씀이 내 마음을 다스리게 하고 말씀이 생각을 새롭게 하고 말씀이 걸어갈 길을 비추게 하는 것이죠. 사랑하는 성도님들, 이것은 우리가 만들어낸 것이 아니라 성경에 나오는 말씀입니다. 시편 기자가 이렇게 고백합니다. 다 같이 읽겠습니다. 시편 119편 105편 시작. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. 아멘. 사랑하는 성도님들, 우리는 우리 앞날을 잘 모릅니다. 요즘처럼 기술이 잘 발달했으면 주의 말씀은 내 발에 뭐 서치 라이트요, 뭐 LED 라이트요, 뭐 이렇게 했을 텐데 그럼에도 불구하고 이 본문에 뭐라고 얘기하냐면 내 발의 등이요 이렇게 얘기했습니다. 여러분, 옛날 사극을 보면 아씨를 모시고 가려면 뭐를 들고 갑니까? 네, 요렇게 돼가지고 뭐 이렇게 하잖아요. 그게 뭐 멀리 보이게 합니까? 어디 보게 합니까? 바로 내 발 앞에 보게 합니다. 내 길의 빛이니이다 라고 말합니다. 우리 사랑하는 성도님들, 우리 앞날은요 우리가 알 수가 없습니다. 내일 무슨 일이 있을지, 우리의 인생 길의 끝에 무엇이 있을지 우리는 알 수가 없습니다. 하지만 하나님께서는 우리에게 빛을 주셨습니다. 그 빛이 말씀인 줄 믿습니다. 제가 지난번에도 한번 말씀드렸던 것 같은데 여러분, 제가 이렇게 얘기할 때마다 위에서 기도해 주세요. 우리가 가깝게 지내는 우리 목회자 가정이 있습니다. 저희보다 한 10년 정도 선배 목회자이신데 뭐 50대죠. 그래 봐야 정말 신실하게 사역하시는 분이에요. 근데 목사님 정말 열심히 사역하시는데 등이 계속 막 아파서 왜 그러지 하면서 파스 붙이고 뭐 이렇게 하셨는데 사모님 걱정하실까 봐 말도 안 하고
계속 그렇게 끙끙 앓으셨던 거예요. 근데 너무 아파가지고 이겐 더 이상 안 되겠다. 병원 갔더니 췌장암이라는 거예요. 저희가 그 소식을 듣고 그 직전에 우리가 같이 식사하려고 계획을 다 잡아놓고 그런 상황이었거든요. 근데 그런 소식을 들으니까 저희 부부 마음도 그냥 덜컥 내려앉고 그 사모님 마음은 또 어떻겠습니까? 그 가정 전체가 그냥 너무나 힘든 그런 상황을 맞았습니다. 그러니까 우리는 내일 무슨 일이 있을지 알 수가 없는 존재로 살아간다는 것입니다. 사랑하는 성도님들, 우리 인생도 다 마찬가지 아니겠습니까? 그런데 사랑하는 성도님들, 내일 무슨 일이 있을지 알지 못한다라는 이 말씀은 되돌아보면 내일 하나님께서 어떻게 우리의 삶을 변화시키시고 어떤 구원을 베푸실지 그것도 우리가 알 수 없다라는 거예요. 예. 사랑하는 성도님들, 이것이 좌절할 말씀이 아닙니다. 우리는 모두 하나님의 권능의 손 위에 있는 주의 백성임을 믿으시기 바랍니다. 하나님께서 우리를 눈동자와 같이 지켜 보호하십니다. 하나님의 영광을 위하여, 하나님의 뜻을 위하여, 하나님의 나라를 위하여. 그리고요, 그 길 끝에서는 영광스러운 자리가 있습니다. 우리가 사명이 있는 한 하나님께서 우리를 안전하게 지켜주실 줄 믿습니다. 그리고 그 사명이 이 땅에서 아름답게 다 이루어진 후에 하나님께서 이제 됐다, 잘했다, 충성된 종아, 나와 함께 하자, 두 팔 벌려서 우리를 안아주시는 거예요. 그러면은 그 영광스러운 자리가 저 천국이 되는 겁니다. 그 길 끝에 무엇이 있는지 우리는 아는 거예요. 사랑하는 성도님들, 그런데 또 하나 간증을 드리면, 이 목사님 너무 아파가지고요, 병원을 찾는데 그 앞에 있는 병원들이 있어요. 그런데 빨리 가야 돼가지고 가지도 않는 노스웰 병원으로 응급실로 가셨어요. 가서 이제 검사를 다 하고 했는데 노스웰에서 위에 높은 사람들이 우르르 몰려오는 거예요. 몰려오면서 하는 얘기가, 미국 전체 노스웰에 췌장암을 연구하는 신약이 다 개발이 됐는데 이것을 임상해야 되는 그런 사람이 필요한데 유전자가 맞아야 된다는 거예요. 근데 지금 이 시점에 유전자가 정확히 들어맞는 사람이 목사님인 거예요. 그 병원에 가야 되는 것도 아니고 그 앞에 항상 가는 병원이 있고 사모님도 간호사예요. 그래서 그쪽 아는 병원으로 가야 되는데 빨리 가야 돼가지고 이 병원에 갔는데 그 병원에서 완전 사람들이 다 흥분하고 난리가 나가지고 응급실로 내려와가지고 인사하고 막 소개를 하고 설명을 하고, 그래서 그 항암 치료를 시작을 했는데 한 번 할 때마다 반씩 줄어요. 주여. 그러니까 이 말씀을 묵상하면서, 이 말씀 준비하면서 우리 인생에 내 발의 등 되신 하나님의 섭리와 하나님의 길, 사랑하는 성도님들, 이것은 우리에게 절망이 아닙니다. 저 미래 끝이 안 보이니까 우리가 참 무겁다, 힘들다가 아닙니다. 하나님께서 우리 앞길을 어떻게 인도해 가실지, 그 앞길은요 놀라운 길이에요. 그 앞길을 하루하루 제자의 삶으로 살아가면은요 그 길이 십자가를 지나 저 천성의 영광의 자리로 연결되는 줄 믿습니다. 말씀을 맺습니다. 사랑하는 성도님들, 예수님의 삶은 너무나 분명했습니다. 예수님의 삶은요 자기 말로 살지 않으셨습니다. 하나님께서 명령하신 대로 그 영생의 말씀으로 예수님은 사셨습니다. 그 말씀이 부담이 아니라 생명으로 사셨습니다. 그 말씀을 있는 그대로 전하셨고, 그리고 우리도 그 말씀대로 살라고 초청하십니다. 그게 제자의 삶입니다. 자기 생각이 기준이 되는 삶이 아니라 말씀이 기준이 되는 삶인 줄 믿습니다. 이제 우리가 이번 한 주를 시작하면서 하나님께서 우리에게 주시는 아버지의 명령이 있습니다. 그 명령은 바로 우리 삶 속에서 이 말씀, 내가 기쁠 때도 주의 말씀이 내 마음에 기쁨을 주시고, 내가 슬플 때도 주의 말씀이 내 마음을 다스려 주시고, 내가 화가 날 때도 하나님께서 내 마음을 붙들어 주시고, 내가 좌절할 때도 하나님께서 내 마음을
세워주시는, 하나님 동행하시는 아름다운 한 주 살아가시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리의 생각과 우리의 판단을 따라 살아가려고 했던 그런 모습이 우리 가운데 있었다면, 아버지, 오늘의 말씀으로 우리를 돌아보게 하시니 감사합니다. 하나님, 그것이 우리의 교만이었음을 고백하오니 용서하여 주시옵소서. 우리의 마음이 주님 말씀 안에 머물게 하시고, 하나님의 말씀이 우리 발의 등이 되게 하시고, 우리 길에 빛이 되게 하시고, 말씀 안에서 생명의 길을 걸어가는 주의 제자들이 다 되게 하여 주시옵소서. 감사드리오며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 모두 자리에서 일어나셔서 찬송가 2장 함께 찬송하겠습니다. 찬양 성부 성자 성령 성삼위일체께 영원 무궁하기까지 영광을 돌리세. 영광을 돌리세. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령 하나님의 감화 감동 교통하심이, 아버지의 명령을 따라 순종하셨던 예수 그리스도를 본받아 주님의 제자로 살기로 작정하는 사랑하는 성도들 머리머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 아멘. 모두 자리에 앉으시겠습니다.